Hello, my dear students. I'm a teacher, Jyotsna Barua. Today, we are going to start the second part from your English textbook. Okay, the name of the lesson was Cork. Okay, so মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা এই কোৰ্গ নামৰ পাঠটোত প্ৰথম দুটা পেৰাগ্ৰাফ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টত পঢ়িছিলোঁ আৰু তাত আমি কোৰ্গৰ এটা সুন্দৰ বৰ্ণনা পাইছিলোঁ চ' এটা জিঅ'গ্ৰাফিকেল লোকেশ্যন ইটছ বিউটি এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ অ'কে চ' এইকেইটা কথা আমি তাত গম পাইছিলোঁ আজি আমি তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই পেৰাগ্ৰাফটোত যিমানবিলাক আনফেমিলিয়াৰ ৱৰ্ড আছে চ' প্ৰবেবল কুৱেশ্যন আনচাৰ আছে আটাইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম আৰু ডিছকাশ্যন কৰিম থ্ৰু এক্সপ্লেনেশ্যন অ'কে So then let me start the third paragraph. Okay, all of you please kindly take out your textbooks and copies. Okay, so now I'm going to read out this paragraph for you. The firstly independent people of Cork are probably of Greek or Arabic descent. As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. These people married among locals, and their culture is apparent in the martial traditions, marriage, and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waistbelt worn by the Kodavas, known as kupia. It resembles the kofia worn by the Arabs and the Kurds. মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফটো ইমানে আছিলে মই তোমালোকক থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফটো ৰিডিং কৰি দিলোঁ আজি এই থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফটোত আমি যথেষ্টকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা জানিব পাৰিছোঁ and this third paragraph describes about the people of Cork. Okay, very beautiful descriptions about the people of Cork, what kind of persons are there. We'll know about the origin of the Corgi people and what they are called and so and so. So let us explain this paragraph. Okay, in Assamese. The firstly independent people of Cork are possibly of Greek and Arabic origin. The very first line of this third paragraph, that third paragraph first line to tumalukok eta khub dangor khobor dise. So what information is given to you? So the information is about the origin of the people inhabited in Cork. Okay, Corkot বসবাস কৰা লোকসকলৰ অৰিজিনটোৰ বিষয়ে ইয়াত কথা তোমালোকক জনাইছে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা চ' প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ কি বুলি কৈছে দে আৰ ফাৰ্ষ্টলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্ৰিয় লোক কোৰ্গৰ আৱাসীসকল okay so in a very first paragraph also we came to know they are independent people they are a proud race and they are martial men প্ৰথমতে মই তোমালোকক বৰ্ণনা কৰি আহিছিলোঁ অসমীয়া যে তেওঁলোক এটা অত্যন্ত গৌৰৱী জাতি যোদ্ধা জাতি and once again it is repeated in the third paragraph okay in some other words it কৈছে যে the firstly independent people of Cork অত্যন্ত স্বাধীনতা প্ৰিয় মানুহ হ'ল এই কোৰ্গৰ আৱাসীসকল so are possibly of Greek or Arabic descent তেওঁলোকক গ্ৰীক বা আৰবিক মূলীয়ৰ মানুহ বুলি ভবা হয় so here the word is for your descent means to origin or the background of a person okay origin or background of a person that means কোন মূলৰ কি মূলীয় মানুহ okay আৰু ফাৰ্ষ্টলি মানে ভয়ংকৰভাৱে মই তোমালোকক অলৰেডি কৈ আহিলোঁ okay so as one story goes a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical so ইয়াত কোৱা হৈছে যে কিয় তেওঁলোকক গ্ৰীক বা আৰবীয় মূলীয় মানুহ বুলি কোৱা হয় তাত নিশ্চয় যুক্তি থাকিব লাগিব okay কাৰণ থাকিব লাগিব আৰু এটা কাহিনী প্ৰচলিত এটা কাহিনী মতে এটা কাহিনী হ'ল যে তেখেতলোকক আলেকজেণ্ডাৰৰ
আৰ্মি এটা গ্ৰুপ বুলি ভবা হয় কৈছে গ্ৰীক মূল্য বুলি ভবাৰ কাৰণটো ইমান সুন্দৰকৈ এটা কাহিনীৰ দ্বাৰা বৰ্ণনা কৰিছে ফাৰ্ষ্ট ষ্টৰী কৈছে যে এ পাৰ্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি মুভ চাউথ এলং দ্য কোষ্ট আলেকজেণ্ডাৰে যেতিয়া ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁৰ সৈন্যবাহিনীৰ এটা গ্ৰুপ উপকূলেদি ডেট মিনছ সাগৰৰ পাৰে সাগৰৰ উপকূলেদি দক্ষিণ দিশলৈ ধাৱমান হ'ল অ'কে আৰু তাতে তেওঁলোকে ছেটল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল কাৰণ চ' হোৱান ৰিটাৰ্ণ বিকেম ইম্প্ৰেক্টিকেবল কিয় তেওঁলোকে ঘূৰি অহাটো অসম্ভৱ হ'ল তাৰ কাৰণটো আমি পাইছোঁ যে মনচুন ছিজনৰ সময়ত যিহেতু কুৰ্গত যথেষ্ট পৰিমাণৰ বৰষুণ দিয়ে গতিকে তালৈ ভিজিটৰ্ছ যাব নোৱাৰে দৰ্শনাৰ্থী যাব নোৱাৰে টুৰিষ্টবিলাক যাব নোৱাৰে গতিকে সেই একেটা সমস্যাই তেখেতলোকে ভোগ কৰিছিলে আলেকজেণ্ডাৰ আৰ্মিসকলৰ যিসকলে চাউথেদি উজাই গৈছিলে গতিকে তেখেতলোকে ঘূৰি অহাটো যিটো অসম্ভৱ হ'ল তাতে তেওঁলোকে কি কৰিলে ছেটল কৰিলে অ'কে দিজ পিপল মাৰিড এমং দ্য লোকেলছ and their culture is apparent in the martial tradition, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. ইয়াৰ যুক্তিযুক্ততাটো নেক্সট এই লাইনটোত ইমান সুন্দৰকৈ দিছে ইয়াত কৈছে যে এই মানুহখিনিয়ে সময়ৰ সোঁতত তাৰ যিবিলাক স্থানীয় লোক আছে তেখেতলোকৰ লগত মিলি গ'ল আৰু স্থানীয় মানুহকে তেখেতলোকে বিয়া কৰালে আৰু বিয়া কৰালে যদিও তেওঁলোকৰ যিবিলাক পৰম্পৰা ৰীতি নীতি সামাজিক ৰীতি নীতি পৰম্পৰা এইবিলাক বা ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি ৰিলিজিয়াছ ৰাইটছ মিনছ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি এই সকলোবিলাক তেওঁলোকৰ মেইন ষ্ট্ৰীম হিন্দুৰ মেইন ষ্ট্ৰীম অৰ্থাৎ হিন্দুৰ মূল সুঁতিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ যিহেতু দে কেৰি মাৰ্চেল ট্ৰেডিশ্যন অ'কে যুদ্ধ এটা পৰম্পৰা তেওঁলোকে সামাজিক যিবিলাক অনুষ্ঠান হয় সেইবিলাকত তেওঁলোকে প্ৰতিভাত কৰে অ'কে তেওঁলোকৰ যিহেতু নিজস্ব কালচাৰ আছে বিবাহ যিবিলাক অনুষ্ঠান হয় নাইবা যিবিলাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হয় ৰিলিজিয়াছ ৰাইটছ অ'কে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান পৰম্পৰা হয় সেইবিলাক ভাৰতবৰ্ষৰ মূল সুঁতিৰ হিন্দু কালচাৰৰ লগত নিমিলে চ' দিছ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টৰী about related to their Greek origin. Okay, so এতিয়া তেওঁলোকক আৰবী মূলৰ মানুহ বুলি কিয় ভাবা হয় so there is another story for you আৰবিক মূলৰ বুলি ভবাৰ কাৰণটো ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে the theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodavas ইয়াত কৈছে তেওঁলোকৰ আৰবীয় মূলৰ বুলি ভবাৰ কাৰণটো হ'ল তেখেতলোকৰ সাজ সজ্জা অৰ্থাৎ কুৰ্গৰ মানুহবিলাকে যি ধৰণৰ সাজ সজ্জা কৰে তেখেতলোকে এটা দীঘল ক'লা কোট পিন্ধে অ'কে ইয়াত তোমালোকৰ টেক্সট বুকখনত পিকচাৰটো দিছে এজন জেন্টছৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কৰ্গী ড্ৰেছ বুলি তোমালোকে দেখিছা টেক্সট বুকখনত আৰু মই সিদিনা তোমালোকক যিখন চাৰ্ট বনাই দিছিলোঁ ইণ্ট্ৰডাক্টৰী পাৰ্টত তাতো মই তোমালোকক কালাৰফুল এটা ড্ৰেছ দেখাইছিলোঁ চ' এ কাপল অফ কুৰ্গী পিপল যে কুৰ্গী মানুহ এহালৰ ছবি দেখাইছিলোঁ পুৰুষজনে কেনেকৈ ড্ৰেছ কৰে আৰু মহিলাগৰাকী কিমান সুন্দৰ ড্ৰেছ কৰে মই দেখাইছিলোঁ আৰু তাতে দেখিছিলোঁ আমি কালাৰফুল ড্ৰেছটো তেওঁলোকে এটা দীঘল ক'লা কোট পিন্ধে লগতে চ' উইথ ডেট কোট দে ৱৰ এন এম্ব্ৰইডাৰ্ড ৱেষ্ট বেল্ট কঁকালত এডাল এম্ব্ৰইডাৰী কৰা কঁকালৰ বেল মাৰে অ'কে চ' ৱৰ্ন বাই দ্য কোডাভাছ দেট মিনছ কোডাভাছ দ্য পিপুল অফ কোৰ্গছ আৰ অলছ' কল্ড কোডাভাছ এই কথাটো আজি আমি গম পালোঁ অ'কে চ' ন'ন এজ কপিয়া What is called kopia? So the embroidered waist belt worn by the Kodavas is known as kopia. Okay, what is kopia then? The embroidered waist belt worn by the Kodavas is known as kopia. ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই যিবিলাক সম্ভাৱ্য কুৱেশ্যন পাই গৈছোঁ ৰিপিট কৰি গৈছোঁ যাতে তোমালোকৰ বাবে কথাবিলাক সহজ হয় মনত ৰাখিবৰ বাবে চ' তোমালোকে কথাবিলাকত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিবা বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ Next part is there in the sentence it resembles the kopia worn by the Arabs and the Kurds. Easy কোডাভাছ বিলাকে কঁকালত যিডাল এম্ব্ৰইডাৰী কৰা ৱেষ্ট বেল্ট পিন্ধে যিডালক তেখেতলোকে কুপিয়া বুলি কয় এই কুপিয়াডাল অৰ্থাৎ কঁকালত মৰা বেলডাল সম্পূৰ্ণৰূপে আৰবছ আৰু কুৰ্ডছসকলে কঁকালত মৰা
বেলডালৰ দৰে যেনেকৈ আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰাত অসমীয়া সমাজৰ জনজীৱনত বিহুৰ সময়ত যেতিয়া বিহুৱাসকলে এডাল টঙালি মাৰে অ'কে তেনেকুৱা ধৰণে তেখেতলোকে কপীয়া নামৰ এই বস্ত্ৰখন কঁকালত পিন্ধে আৰু সেই বস্ত্ৰখন পিন্ধা বস্ত্ৰখন বা কাপোৰখন আৰব আৰু কুৰ্দসকলে পিন্ধা কুফিয়া নামৰ বস্ত্ৰখনৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে সাদৃশ্য আছে আৰু তাৰ নামটো সাদৃশ্য আছে কুফিয়া আৰু কুফিয়া চ' a little slight difference is there in the pronunciation চ' সেইবাবে তেওঁলোকক কি কৰা হয় তেওঁলোকক আৰবীয় মূলৰ বুলি ভবা হয় চ' তেতিয়াহ'লে আমি কি কি কথা শিকিলোঁ from this lesson today আমি কি শিকিলোঁ from this paragraph we have learned about the origin of the Kurgi people okay and relating to the people of Kurgs there are two stories okay one story according to one story they are thought to be Greek origin and according to other story they are thought to be Arabic descent and question is there for you why the people of Kurgs are thought to be Greek origin okay কিয় তেখেতলোকক Greek origin বুলি ভবা হয় so কিয় ভবা হয় so আমি তাৰ Greek origin বুলি ভবাৰ মূলতে হ'ল so there is one story relating to them and as the story goes you have to write like this way as the story goes a part of Alexander's army moved south along the coast and settled in Cork when the return became impracticable okay they married among the locals and mingled with them but their culture is apparent from the Hindu mainstream in their martial tradition marriage and religious rites so they are thought to be Greek origin okay so it is the answer for the question why the people of Kurg are thought to be Greek origin okay next question is for you why the people of Kurg are thought to be Arabic origin so how will you answer this question so you have to answer this question like this way the theory of Arab origin drew support from the long black coat worn by the Kodavas with an embroidered waist belt known as kopia. And this kopia resembles the kopia worn by the Arabs in the Kurds. And so they are thought to be Arab origin. Okay? So, these were the two stories related to the people of Kurd about their origin. Okay. Again, next question for you. So, in short, you may ask, what are the people of Kurd known as? Okay. So, what are the people of Kurd known as? Kurgor manubilako ki boli jana jay. So, you have to answer. The people of Kurd are known as the Kodavas or Kurgi. তোমালোকে মাৰ্ক কৰিবা যে আমি এটা ৱৰ্ড পালোঁ কোডাভাছ আৰু নেক্সট ৱৰ্ড আমি পাম য'ত তথাপি মই কৈছোঁ যে পিপল অফ কুৰ্গ আৰ ন'ন এজ কোডাভাছ অৰ কুৰ্গি অ'কে এণ্ড how many once again I'm repeating how many stories are there relating to the origin of the people of Kurg so how will you answer very simple question so there are two stories relating to the origin of the Kurgi people. Okay, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি থাৰ্ড পেৰাগ্ৰাফটো পঢ়িলোঁ তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ আৰু মই ভাবোঁ তোমালোকে আটাই এই পেৰাগ্ৰাফটো অতি সুন্দৰভাৱে বুজি পাইছা আৰু ইয়াত বিশেষ জটিল শব্দ নুবুজিবলগীয়া ৱৰ্ড একেবাৰে নাই so the word is impractical that is practical from opposite word is impractical descent means you know I have told you origin of a people of a person is called descent okay so other words are martial traditions so apparent means you can write apparent means vivid clear okay স্পষ্ট যেটো আমি কওঁ and mainstream means মূল সুঁতিৰ Hindu mainstream Hindu মূল সুঁতিৰ okay and there is no other words which can make you confused
অ'কে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে পুনৰবাৰ এই পাঠটো ঘৰত আকৌ এবাৰ পঢ়ি চাবা পঢ়িলে তোমালোকে নিজে সকলোবিলাক কথা আয়ত্ব কৰিব পাৰিবা আৰু আজি যিখিনি কুৱেশ্যন আনচাৰ ডিছকাছ কৰিলোঁ পাঠটোৰ ওপৰত বেছ কৰি যিখিনি আমি ৱৰ্ড মিনিং পালোঁ সেইখিনিও মন কৰিবা সেই ৱৰ্ডবিলাক আমি কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ নিজাববীয়াকৈ তোমালোকে চেষ্টা কৰিবা আৰু আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ক্ষেত্ৰত সফল হ'বা চ' আজিৰ পাঠ তেতিয়াহ'লে আমি ইমানতে সামৰিছোঁ লেট মি চে গুড বাই টু ইউ থেংক ইউ অল ফৰ কোঅপাৰেটিং মি গড ব্লেছ ইউ